Annoying. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. So I would like to welcome you all to our course. Yeah, I'm Mrs. Vinodini Sendilkumar and I'm your mentor, your lecturer, and as well as your coach. So நான் தான் உங்களுடைய கோச். இவ்வளவு நேரம் பேசினவே உங்களோட கோச் இல்ல. Thank you, Miss. மிஸ் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் மிஸ். அவன் சார் மாதிரி ஏதாவது பேசினான். அவன் இல்ல அது. நான் அமைதியா இருக்கேன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்போம்னு யோசிச்சேன். அவன் எனக்கு வந்து பாத் கிரியேட் பண்ணிருக்கான். நான் வர வரைக்கும் அவன் ஓட்டி இருக்கான். Okay, so I am your lecturer. Okay, so good evening, everyone. So as I said, my name is Mrs. Vinodini Sendilkumar and we are from Sri Lanka English Language Association. That is SLAGA, English Graduates Association we are from. Okay, and we are conducting this diploma course via online for more than 4 years. Right? A chairman, Mr. Akkalanka Dharmakirti, is successfully conducting this diploma course in a widest range all over Sri Lanka. Chairman Akkalanka Dharmakirti and I am the head of Tamil media and I have a special diploma in all 3 languages. I am specially qualified as a mentor and as a English coach. I am internationally qualified person, so no need to afraid about my knowledge. Okay, so I'll be your very good mentor. Okay, so I would like to introduce our course curriculum and the activities. எங்களுடைய course curriculum syllabus நாங்க என்னெல்லாம் செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு introduction ஒன்று கொடுக்க வேண்டியது it's my duty. என்னுடைய கடமையாக நான் நினைக்கிறேன். So okay, so தமிழ்ல பேசலாமா இங்கிலீஷ்லயே பேசலாமா? What would you like? Introduction should be in which language do you prefer? English is good, ma'am. English is good. Others? How about others? No. தமிழ்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்க்கு போலாமா? So as you all are new and the people who are starting from scratch also here, முதல் அடிப்படையில இருந்து தொடங்குறாக்களும் இங்க இருக்கிறீங்க. So I would like to continue in Tamil for a moment and then we will continue in English. Yes. Okay. Okay, is it fine? Fine. கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு போ தமிழ்ல விளங்கப்படுத்துறேன். அதுக்கு பிறகு I will go in English. So I have introduced myself and can you please introduce yourselves? எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க பேரெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லலாமா? Okay, Miss. Yeah. Tell one by one. Yes. Yes. Hello, Miss. I'm Shwarna Kumari, working as a teacher. Shwarna Kumari. Am I pronouncing your name properly? Yes, Miss. Okay, good. From where are you? Colombo, Miss. Colombo. Okay. You are a teacher. Yes, Tamil teacher for a second language. I'm teaching at international schools. But my God. Really? Good. I want to brush up my knowledge and writing and speaking abilities. Okay. For those things. That's why I joined this class. Okay. That's which school are you teaching second language Tamil? For the international school people, the students? Yes, Miss. Second language Tamil. Okay. Royal Institute. Royal Institute? Yes, Miss. Okay, good. Shwarna Kumar. Okay, so who else? Come. Hi, I'm Selva from Mathale. Hi, ma'am. Selva from Mathale. Yes, Selva. What do you do? Person, I'm working as a language instructor in Tamil medium, Department of Official Languages. Oh my God. Nice to know. Happy to meet you. Selva. Thank you, ma'am. I want to polish up my spoken and grammar. Okay. That's why I'm joining this class. So this is the platform for you. Don't worry. Okay, thank you, ma'am. So you have come to the correct place. Yeah. Thank you. Okay. What are the languages you are using in your institute? Tamil and Sinhala. Tamil and Sinhala. Yeah.
So are you being as a translator, swan No, translator? I am a language instructor. I am a Tamil language instructor, For the Department Sinhala of Official people. Languages. For Yeah, Sinhala I people. have to teach Tamil for Sinhala people. Okay. So are you trained teacher? Are you trained Yep. instructor? Yeah. Okay. Good I'm to a resource person. good I to am a have you resource here. person. Okay. Good. I'm also qualified in all 3 languages, and Okay. I'm a translator as well. Yeah, ma'am. I'm translating the things for news channels as well. News channel I'm translating the things. Great to meet you, ma'am. Pleased to meet you too. Okay. Who else? Come. Hello. Yes. I am from Vijaykanth. LS. Yes. LS. Yes, Vijaykanth. Action hero. Okay. Yes. நான் LA ல இருந்து பேசுறேன் மேம். Yes. நான் வேலை வந்து ஏரியா டூர் கைட் டூர் ப்ரோவின்ஸ். விளங்குதா? No. province. Province, yes. Area tour guide. Tour guide. So English is essential for you as a tour guide. Yes. What are the languages do you speak with others, with the tourists? English. So you can speak English very well. எனக்கு கொஞ்சம் சாதாரண அளவு பேசல மேம். கொஞ்சம் எனக்கு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கிளாஸ். Good. That is the spirit. English is essential for tourist guides. Yes. So these days the tourism is rising up. It's developing. Yes. So it's better to improve yourself. Thank you. Better to improve your English skills. Good. Very good, Vijaykanth. Nice to know about you. Okay, who else? Where are you are in the right place, Solila. John. Yes. Who are the others? I'm Darshika. I'm from Vattala. Yes, Darshika. I'm a housewife and I'm doing tuition classes also. Okay, good. What are the subjects are you teaching? Mostly I'm teaching science and maths. Science and maths, okay. In English medium. I have to improve my skills. Good. For that only I came for the class. Good, Darshika. Okay. Who else? Hello. Yes. Hello. I'm Amuda Suresh. Amuda. Hello. Yes, Amuda. Yes, I can hear you. Yeah. I am a housewife. I can manage, but I can't speak properly. That's all. I'm from No problem. So you can improve yourself, definitely. Surely, I can guarantee. Okay, ma'am. Thank Good. you. Who else? Hamza. Hi, ma'am. I'm Hamza Nandi Balam. Yeah. I'm from Jaffna. You're from Jaffna, okay? I want to improve my English knowledge, so I learn this. Good. Welcome. Thank you. Okay. Who else? Mohammed Farhan. Farhan. I can see you, Farhan. Come up and introduce yourself. Mohammed Farhan. Your camera is on and I'm seeing you. Farhan. Who else? Come. Hello, Miss. Yes, hello. Miss, I'm Zumri. Yes, Zumri. Miss, நான் இப்ப யூனிவர்சிட்டி வெயிட்டிங் இருக்கிறேன். அப்படின்னா மிஸ் இப்ப மெடிசினுக்கு இங்கிலீஷ் தானே மிஸ் தேவை? Yeah. Are you in medicine stream of medicine? Yes. Okay. மெடிசின் வெயிட்டிங் மிஸ். இப்ப அதுக்கு முதல் இன்டர்வியூ ரெண்டிக்குதான். அதுக்கு இங்கிலீஷ் தானா? Yes. When you go to medicine, when you go to medicine medical faculty, it's English is essential. English is very important. So because you continue your studies in English medium, so English is essential. Yes, Miss. Then English interviews English important சொல்லி தான் இப்ப இந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணது. Okay, good. Okay, Zumri, all the best for your future career. I would like to see you as a doctor very soon. In 4 years. Thank you, Miss. Thank you. All the best. Okay. Who else? I am Fayaz. Can you hear me?
Fayaz, yes, Fayaz. Yeah, I'm Fayaz. I'm from Meraur. Rahul, So, Fayaz. Yeah, okay. currently living in Kuwait as a IT support. Kuwait, okay. Yeah. So I'm here to improve my knowledge. So Good. that's Good, Fayaz. Good. Who else? Come. I have to continue my introduction session. Before that, I want to know who are the people here. Good evening, Miss. Good evening. I am Roshani from Trincomalee. Roshani from Yeah. Trincomalee, yes? Yes. I would like to study English. நான் இப்ப ராயல் அகாடமில ஒரு சைக்காலஜி டிப்ளமா செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அதோட இங்கிலீஷையும் கண்டினியூ பண்ணலாம்னு நான் ஆசைப்படுறேன். Good. Roshani, how is the weather in Trincomalee these days? Terrible? ரொம்ப hot. Too hot? Yeah. Can't bear. If I come, what will happen? Hariyirvana? Will I get burnt? Okay. Will I get burnt? எரிஞ்சிருவானா? இருக்கலாம். போக போக ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு மிஸ். Hot. Too hot? Yeah. Okay, thank you, Roshani. Who are the others? Shobana? I am Shobana Muthuvel. I am from Bogantala. Bogavantala, okay. Housewife. Okay, good. So who else? Nigalia? Okay, come. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Who's this? I am Anojan from Betikalo. I am studying. Anojan or Manojan? Anojan, miss. Anojan from Betikalo. Yes. Betikalo. Okay. I am studying University of Jaffna Management Study, Faculty of Management. Oh, good. I am improving my English knowledge. Joining the class. Are you following your campus things in English medium or Tamil medium? English medium, miss. English medium. English medium. Oh, yes, okay. Okay, the lectures are going on in English. Oh, yes, miss. Yes. Okay. So don't worry, you can improve yourself. Don't worry. Okay. Thank you, miss. Okay, thank you, miss. Okay. The second year or the just entered to the university? Hello? Anojan, I'm asking from you. எத்தனையாவது இயர்ல படிக்கிறீங்க? Third year. Third year. Yes. Oh. Okay, so 1 year is remaining. Yeah. Yes, miss. 1 year remain. Okay. Who are the others? Come. Vangada Surka. Hello. Oh, yeah. Good evening, miss. Good evening. Who's I this? am Sushant. Oh. Yeah. Yes. From Norel. From Norel, yeah? Okay. Yes. Now working at loan recovery. Loan recovery department. Okay. Now I want to improve my spoken English. Yes, you should go and speak up to the customers, or else how can you recover the loans? When you need to recover the loans from bank managers and other people, the professional people, you should know English. No, I only use Sinhala. Sinhala பேசிடுவீங்க. Oh, Sinhala use பண்றேன். So when you meet the high profession people, what will you do? Yes, I want to. That time you will get stuck, right? Oh, yes. In that case, you need to know English. Let எப்படி நீங்க போய் பெரிய ப்ரொஃபஷன் உள்ள ஆட்கள் கடனை வாங்கி தர முடியாது அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்வீங்க? Yes. இப்போ இன்டர்வியூ வந்துச்சு அதல பேஸ் பண்ண முடியாம போச்சு இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணி. Yeah, that is important. Last month இருந்துச்சு அதுதான். அப்ப நால ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அதுதான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். Good, you should learn. No, don't worry. Okay. Thank you. Who are the others? Come. Hi, ma'am. Hello. Who's this? I am Tishani from Greenwich. Tishajini. But it's a different name, right? Tishajini. The first time I'm hearing that name. Tishajini. I am a all-round student.
currently you are doing the O level sitting for this year or next year? வாங்க உங்களை தூங்க வச்சுட்டு நான் படி. Next year. Okay. Okay. My daughter is also sitting for the O levels next year. Okay, ma'am. Okay. Okay. Good, good. All the best. நல்லா படிங்க. Thank you, ma'am. Okay. என்ன மார்க்ஸ் எடுப்பீங்க இங்கிலீஷுக்கு? Over 90. Over 90? So brilliant student. Thank you, ma'am. So I love to have such kids in my class. I always like to have kids. So much, I always like to teach you kind of people, students. Thank you. Enthusiasm. Students with enthusiasm. Good. Okay. Who are the others? Avlatana? Hi, ma'am. Good evening. Good evening. I am Satya from Nigambo. Satya from Nigambo. Yes. I am housewife. I want to improve my English knowledge. I like to go to migrate another country. Migrate to another country. Okay, you are looking for migration. Okay. Yeah. That's why I participate this class. Okay. I want to So improve. after finishing this, you can join to IELT courses as well. So migration would be very easy for you when you get a good band score. Yes, miss. Before you get joined with the IELT courses, you should finish this basic and the advanced level courses, and as well as you have to improve the spoken English skills. Then you can go for IELTS. If you are looking for migration. Ma'am, I have one question. Do you have PT exam? Yeah. I like to do PT exam. Yeah, PTE also we are doing. IELTS also we are doing, but you have to, before that you have to finish this basic and the advanced level course. After that I will inform you when you come, when do you come and where do you come and all. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, good. Avladana? Hello. இங்க டைப் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா என்னால வாசிக்க முடியாது. I am asking you to come and introduce here. அங்க அவ்வளவு பெருசா டைப் எல்லாம் பண்ணி என்னால வாசிக்க முடியாது. ஹலோ மிஸ், நான் ஸ்ரீவாணி ஜெயதிலக. எஸ், ஸ்ரீவாணி. நான் கொழும்பு பொரல்லைல. எஸ். நான் ஹவுஸ் வைஃப். குட் குட் ஸ்ரீவாணி. ஹவுஸ் வைஃப் மார்களுக்கெல்லாம் படிப்பிக்கிறது எனக்கு நல்ல விருப்பம். சோ இப்ப பாப்பீங்க, உங்களுக்கெல்லாம் வெளியில போயெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது. வெளியே போக டைம் இருக்காது. இங்கிலீஷ போய் வெளியில படிக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கும். அப்படிதானே? இங்கிலீஷ் தெரியாதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் அதுக்கான ஒரு தீர்வு தான் இது. சோ அதுக்கான ஒரு தீர்வு உங்களுக்கு அப்படியே வீட்லயே உட்கார்ந்து அப்படியே சமைச்சு கொண்டே படிக்கலாம், உட்கார்ந்து கொண்டே படிக்கலாம், ரெக்கார்டிங்ஸ பார்க்கலாம். So that is the advantage of this course. That is the benefit you're going to get. Okay. So that's it. Right? அப்ப பாருங்க, எங்களுடைய கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, first 15 days வந்து எங்களுக்கு வந்து பேசிக் கோர்ஸ் நடக்கும். பேசிக், ரைட்? அடிப்படை பேசிக் கோர்ஸ் நடக்கும். அதுக்கான டியூட்டுகள் எல்லாம் இருக்கு. டியூட்டெல்லாம் நாங்க தருவோம். நிறைய டியூட்டெல்லாம் இருக்கு. ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நிறைய டியூட்டெல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. 8-10 டியூட் இருக்கு. அப்ப அது டியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நாங்க உங்களுக்கு படிப்பிப்போம். வேற நான் நோட் எல்லாம் தருவேன். So 15 days it goes like that, the basic course, and another 15 days, the next 15 days would be advanced level. முதல்ல basic 15 days போகும், அதுக்கு பிறகு advanced வந்து 15 days போகும், அதுக்கு பிறகு spoken English, அதுக்கு பிறகு spoken English advanced courseக்கும் இதே மாதிரி டியூட்டெல்லாம் இருக்கு. அப்ப அது 15 days போகும். நெக்ஸ்ட் 15 days வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல வந்து நீங்க எல்லாம் கலந்து கொள்வீங்க. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா, உங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல எல்லாம் உங்களை மெம்பர் ஆக்கிடுவோம் நான், ரைட்? மெம்பர் ஆக்கினதுக்கு பிறகு அந்த அட்வான்ஸ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் டைம்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு 15 ஆக்டிவிட்டிஸ் படிச்சு கொடுப்பேன். ஐ வில் டீச் 15 ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓவர் மை செல்ஃப், மற்றது மை வில்லேஜ் பத்தி பேசுறது, we will give some topics, right? டாபிக்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு வந்து நான் உங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவேன்.
ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு குரூப் இருக்கும், ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப் இருக்கும். அந்த குரூப்ல வந்து நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன 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 குழுக்களா அங்க அமைச்சு கொள்ளணும். ரைட்? அப்ப அங்க சின்ன சின்ன குழுக்களா நீங்க இணைஞ்சு நீங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் செய்யணும். ஸ்பீக்கிங் பிராக்டிஸ் எல்லாம் நீங்க அங்க செய்யணும். தனியா மீன்ஸ் உங்களோட குரூப்ல வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்களோட சேர்ந்து. இப்ப நீங்க ஐ எம் ஃப்ரீன்னு ஒரு ஆள் காலையில மெசேஜ் ஒன்று போட்டுட்டா மத்த ஆட்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. கால் பண்ணி இங்கிலீஷ்லயே நீங்க பேசணும். நாங்க ஒரு டாபிக்ஸ் ஏதாவது டாபிக்ஸ் ரேண்டம் டாபிக்ஸ் நாங்க கொடுப்போம், இந்த டாபிக் கீழே நீங்க பேசுங்க, இதெல்லாம் நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லி நாங்க கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு அட்மின்ஸ் இருப்பாங்க, நீங்களே ஒரு அட்மின் ஆகி கூட உங்களுக்கு குரூப்களை கிரியேட் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஹாவ் தி அபிலிட்டி டு பிகம் an admin, you can create some subgroups and you can lead the group, right? லீட் பண்ணிட்டு போகலாம், அப்படியும் செய்யலாம். அப்ப நீங்க வந்து எப்படியும் ஒரு குரூப் சின்ன சின்ன குரூப்புகளை கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்க பிராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க. பேசி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, இப்ப நான் 15 ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன். சொல்லி கொடுத்ததுகளை நீங்க மறுநாள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அவங்களோட பேசி அந்த இன்னொரு 15 நாள் ஒரு மாதம் உங்களுக்கு நாங்க டைம் கொடுப்போம். அப்ப நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் ஆகினதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். இப்ப நீங்க செய்யற ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து நீங்க யூ ஷுட் ரெக்கார்ட் தெம், ரைட்? ஒரு ஆடியோவோ ஒரு வீடியோவோ வாட் எவர் இட் இஸ், இட்ஸ் அப் டு யூ. either it can be audio or video. சரியா? வீடியோ அல்லது ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நாங்க உங்களுக்கு ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் தருவோம். நீங்க அதுல எங்களுக்கு அனுப்பிடணும், சென்ட் பண்ணிடணும். அப்ப நீங்க எங்களுக்கு அனுப்புனதுக்கு பிறகு நாங்க அதுக்கெல்லாம் மார்க்ஸ் போடுவோம். உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி செய்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவங்களோட ஸ்பீக்கிங்க்கு டெஸ்ட் பண்ணி நாங்க வந்து மார்க்ஸ் போடுவோம். மார்க்ஸ் போட்டு யார் 15 ஆக்டிவிட்டியும் சரியா ஒழுங்கா செய்திருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு தான் எக்ஸாமுக்கு போறதுக்கான சான்ஸை கொடுப்போம். ரைட்? அப்படிதான் போகும். அப்ப நீங்க அந்த பேசிக் கோர்ஸை முதல்ல முடிக்கணும், அதுக்கு பிறகு அட்வான்ஸ் கோர்ஸை நீங்க ஃபுல்லா முடிக்கணும், அதுக்கு பிறகு இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல 15 ஆக்டிவிட்டியும் நீங்க சரியா முடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு போறதுக்கான சான்சஸ் நாங்க கொடுப்போம். சரியா? அப்ப எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகுதான் எக்ஸாம் நடக்கும். அது ஆன்லைன்ல தான் நடக்கும். சரியா? கூகுள் ஃபார்ம்ல தான் எக்ஸாமும் நடக்கும். நீங்க வந்து அந்த ஆன்சர் பண்ணிட்டு உடனே அப்பவே சப்மிட் பண்ணிடணும். உங்களுக்கு நாங்க பேப்பரை திருத்தி மார்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு 2-3 டேஸ்ல அனுப்பிடுவோம். அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒரு 1 வீக்குக்கு பிறகு உங்களுக்கான சர்டிபிகேட் வந்து சேரும். எப்படி அப்படின்னு சொன்னா அந்த சர்டிபிகேட் வந்து சர்டிபிகேட் தான் முதல்ல உங்களுக்கு நாங்க அனுப்புவோம். சர்டிபிகேட் அனுப்பிடுவோம். You can download it and take a print out. Either it's a first option. முதல் ஆப்ஷன் வந்து நீங்க வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம் ஒண்ணு. அப்படி இல்லாட்டி எங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து கொழும்புல இருக்கு, கடவத்தையில. உங்களுக்கு தெரியும் அட்ரஸ், அதை பார்த்திருப்பீங்க, அட்ல பார்த்திருப்பீங்க. தட் இஸ் தி அட்ரஸ். கடவத்தையில இருக்கு. அங்க வந்து நாங்கெல்லாம் இருப்போங்க. நீங்க அங்க வந்து உங்களோட நேரடியா வந்து உங்களுடைய சர்டிபிகேட்டை வந்து நீங்க கையிலே வாங்கிக்கொள்ளலாம் எங்கள்கிட்ட. ரெண்டாவது ஆப்ஷன். தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க தூர பிரதேசத்துல கொழும்பை விட்டு தூர பிரதேசத்துல இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா போஸ்ட்ல உங்களுக்கு கூரியர் பண்ணி கொள்ளலாம். அதுக்கான வசதி ஆபீஸ்ல செய்து கொடுப்பாங்க. ஒரு 600 or 500, I'm not sure about the exact amount, எனக்கு தெரியல. ஆபீஸ்ல they will inform you எவ்வளவு நீங்க டிபாசிட் பண்ணணும்னு. ஒரு 500 அல்லது 400 அந்த மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அவங்க நம்பர் ஒன்று தருவாங்க. ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு நீங்க டிபாசிட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்லிப்போட உங்களுடைய பேர், அட்ரஸ், டெலிஃபோன் நம்பர் எல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஹார்ட் காப்பி வந்து உங்களுக்கு கையில வந்து ஒரிஜினல் கிடைச்சிடும். அப்ப அப்படின்னு செய்யலாம். தேர் ஆர் 3 ஆப்ஷன்ஸ். ஒன்று சர்டிபிகேட் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம், அப்படி இல்லாட்டி நீங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி நீங்க உங்களுடைய சர்டிபிகேட் வந்து உங்களோட வீட்டுக்கு கூரியர் பண்ணிடும். அப்படி 3. இந்த சர்டிபிகேட் வந்து we are registered under government. இப்போ கவர்மெண்ட்ல வந்து நாங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஒரு நிறுவனம். ஆகவே இந்த நீங்க எடுக்கிற இந்த டிப்ளமா சர்டிபிகேட் வந்து இட்ஸ் வெல் ரெகக்னைஸ்ட். ஓகே, இட்ஸ் வேல்யூ. அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அது வந்து ஒரு ரெகக்னைஸ்ட். அது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் நீங்க கொண்டு போய் ஸ்லேகா இன்ஸ்டிடியூட்ல கிடைச்ச சர்டிபிகேட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் ஹாஸ் அ ரெகக்னைசேஷன் எவ்ரிவேர். சரியா? அப்ப அது வந்து ரெஜிஸ்டர் கம்பெனின்றது, ரெஜிஸ்டர் நிறுவனம்ன்றதுனால யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட். ஓகே, சோ அது மற்றது உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கிடைச்சதா? பே பண்ண நாட்களுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தந்தாங்களா? Yes ma'am. Have you got? Okay, all everybody? கிடைக்காத ஆட்கள் இருப்பீங்க. ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாம் செஞ்ச ஆட்களுக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்காது. அப்படியா?
Online I got payment it, ma'am. செஞ்சாக்கள். Have you got, Selva? Yes, ma'am. ஓகே. அப்ப அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இப்ப கிடைக்காதாக்கள் நாளைக்கு எப்படியாவது வாங்கிக்கொள்ளுங்க. நாளைக்கு கால் பண்ணி நீங்க பே பண்ணதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தந்துருவாங்க. பே பண்ணாம சிலர் வந்திருப்பீங்களாக்கும். இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு முடிவு எடுக்கலாம்னு சில ஆக்கள் வந்திருப்பீங்களாக்கும். அப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க பே பண்ணதுக்கு பிறகு அந்த உங்களுக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தந்துருவாங்க. அப்படி தராம இருந்தா கட்டாயமா கால் பண்ணி வாங்கிக்கொள்ளுங்க. ஏன்னு சொன்னா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு யூ. பிகாஸ் பட் நீங்க எல்லாரும் இங்க இருக்கிறீங்க, எல்லாரும் என்ன பாக்குறீங்க. பட் I have no idea about யாரை பத்தி எனக்கு தெரியாது. நீங்க யாரு, இங்க எப்படி இருப்பீங்க, உங்களோட ஃபேஸ் எப்படி, எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. I can't recognize even if I see you in road also I can't recognize you. நாங்க உங்களை அடையாளம் காண என்னால முடியாது. நீங்க என்ன அடையாளம் கண்டுடலாம், மிஸ்னு வந்து கதைங்க எங்கேயாவது கண்டீங்கன்னா என்ன வந்து பேசுங்க. பட் I don't know, எனக்கு உங்களை யாரையுமே தெரியாது. ரைட்? அப்ப உங்களை எங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுடைய அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தான் உங்களுக்கான அடையாளம். அப்ப அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை வச்சுதான் நாங்க உங்களை கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸாம் டைம்ல எல்லாம். அப்ப அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை வந்து எங்கேயாவது ஒழுங்கா கவனமா எழுதி ஒரு பக்கம் பத்திரமா வைங்க. அப்ப அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து த்ரூ அவுட் திஸ் கோர்ஸ் it should be in you have to keep it very carefully. சேஃபா வைங்க. அது வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு தேவை. ஏன்னு சொன்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கெல்லாமே உங்களுக்கு அந்த உங்களோட பேர், உங்களோட டெலிபோன் நம்பர், அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை போட்டு தான் நீங்க வந்து எங்களுக்கு அனுப்பணும். அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம். எக்ஸாம்லயும் நீங்க வந்து அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை மென்ஷன் பண்ணணும். அப்ப நீங்க எங்களோட எப்ப தொடர்பு கொண்டாலும் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரோட தான் நான் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ண முடியும். So that registration number is very important. So keep it in a safe place. எழுதி வாங்கி எங்கேயாவது காணமாக்கிறாதீங்க. திரும்ப எல்லாம் எங்களால எடுத்து தரலாம் முடியாது. அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை காணாமங்க. ரெண்டாவது வந்து மொபைல் நம்பர். இப்போ ஏதோ ஒரு மொபைல்ல இருந்து தான் நீங்க வந்து கனெக்ட் ஆகிருப்பீங்க, அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சேர்ந்துருப்பீங்க. அப்படியா? ஃபீஸ் எல்லாம் பே பண்ணிட்டு அந்த ஒரு மொபைல் நம்பர்ல இருந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிருப்பீங்க அதெல்லாம். சோ அந்த நம்பர் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருச்சு. இப்ப எங்களுடைய நிறுவனத்துல நீங்க அனுப்புன அந்த நம்பர் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருச்சு. இனி அந்த நம்பரை மாத்தலாது. ரைட்? அதே நம்பர்ல தான் நீங்க இந்த கோர்ஸ் முடிஞ்சு டிப்ளமா சர்டிபிகேட் உங்களோட கையில வார வரைக்கும் நீங்க அந்த நம்பரை வந்து கவனமா வச்சிருக்கணும். நம்பர் எல்லாம் மாத்தலாது. திரும்ப இந்த நம்பரை மாத்திட்டாங்க மிஸ், எனக்கு தெரியாது மிஸ் எல்லாம் சொன்னா என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது. அந்த ஐடி சம்பந்தமான எதுவுமே எனக்கு பொறுப்பு இல்லை. என்னுடைய வேலை வந்து லெக்சரிங் மட்டும்தான், லெக்சர் பண்றது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலை. அப்ப நம்பர் மாத்துறது, காசு பே பண்றது, அப்புறம் மத்த உங்களுக்கு அந்த என்னுடைய இந்த லெசன்ஸுக்கு புறம்பா உங்களுக்கு தேவையான எதாக இருந்தாலும் நீங்க ஆபீஸுக்கு தான் கால் பண்ணணும். என்ன கான்டாக்ட் பண்ணாதீங்க. லெசன் சம்பந்தமா ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டுகள், ஏதாவது உங்களுக்கு விஷயம் புரியலைன்னா மட்டும் நீங்க என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த நேரம் நான் உங்களுக்கு நம்பர் எல்லாம் தருவேன், என்னுடைய மொபைல் நம்பர் எல்லாம் தருவேன். நீங்க யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ எனி டைம் ரிகார்டிங் த லெசன்ஸ். ரைட்? அப்ப அந்த அன்அபிஷியல் திங்ஸ் எல்லாம் நீங்க அவங்களோட வச்சுக்கணும். ஆபீஸுக்கு தான் நீங்க கேட்கணும். உங்களுடைய நம்பர் மாத்துறது, அப்புறம் நீங்களோட பேமெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் நீங்க அவங்களோட தான் பார்க்கணும் ஆபீஸ்ல. அப்ப லெசன் சம்பந்தமா ஏதாவது இருந்தா என்ன தொடர்பு கொள்ளலாம். அப்ப அது உண்டு. மற்றது இப்ப நீங்க எல்லாரும் நினைப்பீங்க ஒரு எவ்வளவு பே பண்ணீங்க? 5,000 4 3 how much? 5,000 ma'am. Yeah, some people 5,000. The school பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடைச்சிருக்கும். Is it? Yes. Discount this advanced level students, university students எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படியா? Yes. மென்ஷன் பண்ணீங்களாடா? Yes ma'am. ஓகே, மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடைச்சிருக்கும். அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம், ஒரு 5,000 4,000 தான் வருது, அவர் மிஸ் தான் இங்க வேற உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அப்ப இது எப்படி இருக்கும் இந்த கோர்ஸ்? இது உண்மையா படிச்சு கொடுப்பாங்களா? அதெல்லாம் நிறைய சந்தேகம்லாம் இருக்காடா? இருக்கணும். இருக்குதானே? இருக்கு. Yes. இல்லையா? No, because your student, past your student, his name is Mr. Tyagaraja. Oh. He told me everything about the course and institute and lectures also. Okay. Already you have got the feedback from Tyagaraja. Yeah. Okay. Thank you so much. அப்படி தெரிஞ்சாக்கள் இருப்பீங்க. ஏற்கனவே இங்க வந்து என்னட்ட படிச்சாக்கள் சொல்லி வந்தவங்க இருப்பீங்க. நேரடியா Facebookல அதை பார்த்து ஜாயின் பண்ணாக்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்க. சோ அவங்களுக்கு டவுட் இருக்கணும்டா.
நாங்க மனிதர்கள் தானே. ஸோ வி ஆர் ஹியூமன் பீயிங். டவுட் எங்களுக்கு இருந்தா தான் நாங்க மனிதர்கள், இல்லாட்டி எங்களுக்கு பேர் மனிதர்கள் அல்ல. எதை பார்த்தாலும் டவுட் படும், எதை பார்த்தாலும் சந்தேகப்படணும். இவங்க நல்லவங்களா, இவங்க கிட்டவங்களா, இது எப்படி இருக்கும், இது சரியா வருமா, சரியா வராதா, நிறைய டவுட் இருக்கணும். அப்பதான் நாங்க மனிதர்கள். இல்லாட்டி நாங்க மனிதர்கள் ஜடங்கள் மாதிரி இருக்கணும். ஸோ நீங்களோட டவுட் வந்து ஃபேர் இனஃப், ரைட்? ஃபேர் இனஃப். அது வந்து நான் சாதாரணமானது, அவங்களுடைய டவுட் எல்லாம் சாதாரணமானது இருக்கட்டும், ரைட்? அப்ப லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு நான் திரும்ப கேட்பேன், உங்களுக்கு இப்ப டவுட் இருக்கான்னு. அப்ப எனக்கு பதில் சொல்லுங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் தொடங்கி லெசன் முடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு பிறகு நான் இதே டவுட்டை திரும்ப கேட்பேன். அப்ப இப்ப ஆமா அப்படின்னு சொன்னது யாரு? பேரை நான் மார்க் பண்ணுவேன். ஹூஸ் தட்? சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு இப்ப எஸ் அப்படின்னு சொன்னது யாரு? டெல் மீ யுவர் நேம். பேரை சொல்லுங்கடா. I'll make a note. Yes, tell me. Tell me your name. Farhana. എന്റെ പേര് സവരി. Savari. സവരി. சவரிக்கு டவுட் இருக்கு. ஓகே, சவரிக்கு டவுட் இருக்கு. ஓகே, who else? Who else? Farhana, do you have any doubt? No, ma'am. ஒரு girl voice எனக்கு கேட்டது. Who's that? That's okay. ஏச மாட்டேன், சொல்லுங்க. சொல்லுங்கடா. Who? Okay, இப்போதைக்கு சவரி. Okay, I have noted down your name, right? First lesson முடிஞ்சோன்னா சவரி எனக்கு சொல்லணும் நீங்க வந்து சரியா பிள்ளையான். ஓகே, சவரி ஓகே. அப்ப இப்ப நீங்க டவுட்டா இருக்கலாம். இப்ப 5,000 கொடுத்துட்டோம், இப்ப என்ன செய்யறது, லெக்சர்ஸ் நடக்குமா? அப்ப நிறைய இந்த மார்க்கெட்ல, எங்களோட ஸ்டடி மார்க்கெட்ல, இந்த எஜுகேஷன் மார்க்கெட்ல நிறைய சீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. காசுகளை வாங்கிட்டு படிச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க, லெக்சர்ஸுக்கு வர மாட்டாங்க, லெக்சர்ஸ் நடக்காது. அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட் எல்லாம் இருக்கலாம். அப்ப எங்களுடைய நிறுவனத்துல நீங்க அப்படியெல்லாம் டவுட் வச்சுக்கொள்ள தேவையில்லை. எதனாலும் லெக்சர்ஸ் நடக்கும். சனி ஞாயிறு பண்டிகைகள் இவைகளுக்கெல்லாம் லீவ் தர மாட்டேனா. நான் எந்த நாளும் வந்து நான் என்னுடைய லெக்சர்ஸ் எந்த நாளும் நடைபெறும். இப்ப அந்த புது வருடத்துக்கு மட்டும் என்னுடைய பிள்ளைகள் கொஞ்சம் ஒரு 2 days ஹாலிடேஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த நேரம் மட்டும் சில நேரம், அதுவும் ஷுவர் இல்ல, சில நேரம் நான் லீவ், எல்லாரும் கேட்டா லீவ் கொடுப்பேன், அப்படியே நான் தர மாட்டேன். எந்த நாள் நான் வருவேன். ஓகே, அப்ப உங்கள்ட்ட யாராவது சொல்லியிருந்தா சனி ஞாயிறு லெக்சர்ஸ் இருக்காது. இல்லையா? தீபாவளி பொங்கல் ஸ்போக்கனும் இல்ல ஜான்சன். ஓகே, நாங்க அத 10 மணிக்கு அங்க பேசுவோம் ஜான்சன். Okay. Good evening, miss. Yes, good evening. Good evening. Yes, good evening. Yeah. Sit and wait. Okay, good. So this is an introduction for new people. So my old student, just sit and watch me. Okay. I know, miss. Yeah. அப்ப நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப லெக்சர்ஸ் வந்து எந்த நாளும் நடக்கும். அப்ப நான் இந்த நாளும் படிப்பிப்பேன். அப்ப நான் என்னைக்காவது வரல அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு எனக்கு சுகம் இல்லாம போகணும், எனக்கு ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி இப்ப ஒரு 2-3 monthsக்கு முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பவர் கட் வந்தது. முழு ஸ்ரீலங்காவுக்கும் பவர் கட் வந்தது. ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கு. அப்படி ஏதாவது பிரத்யேகமா ஏதாவது அந்த மாதிரி எல்லாம் புறம்பா நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த நேரங்கள்ல லெக்சர்ஸ் நடக்காது, தவிர்க்க முடியாத காரணங்களா இருந்தா. மற்றபடி லெக்சர்ஸ் தொடர்ந்து நடக்கும், எந்த நாளும் கிளாஸ் இருக்கும். அப்ப நான் எந்த நாளும் உங்களுக்கு படிப்பிச்சிருவேன். நீங்க உங்களுக்கு ஏதோ வர முடியல, உங்களால சமூகம் அளிக்க முடியல, உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல, ஏதோ தவிர்க்க முடியாத காரணம் நீங்க லெக்சர்ஸுக்கு வரலான்னு வைங்க. அப்ப நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. மறுநாள் உங்களுக்கு இப்ப இன்னைக்கு நடந்த லெசன் வந்து மறுநாள் வந்து ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்துடும் உங்களோட குரூப்ல, ரைட்? அத ஃபுல்லா ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு தந்துருவோம். ரெக்கார்டிங்க மறுநாள் நீங்க பார்க்கலாம். ஆனா என்ன ஒண்ணுன்னா, மறுநாள் லெசனுக்கு வர முதல்ல நீங்க கட்டாயம் ரெக்கார்டிங்க பார்த்துட்டு வாங்க. ஏன்னா 2 hours நாங்க படிக்க போறோம். நிறைய படிச்சு கொடுத்துருவேன், நான் நிறைய விஷயங்கள் நாங்க படிச்சிருவோம். அப்ப அது நீங்க படிக்காம மறுநாள் வந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஏதோ வேற ஏதோ மண்டலத்துக்கு போன மாதிரி இருக்கும், வேற ஏதோ சந்திர மண்டலத்துக்கு போன மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, இல்லாட்டி பேய் படம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும், எதுவும் புரியாது. இல்லாட்டி வேற கொரியன் மூவி பாக்குற மாதிரி இருக்கும் நான் படிப்பிக்கிறது. அப்ப அது அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்க ரெக்கார்டிங்ஸ பார்த்துட்டே வாங்க.
ரெக்கார்டிங்ஸை பார்த்து அந்த 2 hours உட்காந்து பார்த்துட்டு மறுநாள் கிளாஸ்ல வந்து கலந்து கொள்ளுங்க. இல்லாட்டி உங்களுக்கு எதான் கஷ்டமா இருக்கும், எனக்கு இல்லை, நான் திரும்ப சொல்லி தரவும் மாட்டேன். சரியா? அப்ப ஏன்னா திரும்ப சொல்லி தந்தா அந்த 2 hours மத்த பிள்ளைகளுக்கு அநியாயம். அதனால நீங்க கட்டாயம் பார்த்துட்டு வாங்க. இப்ப மிஸ் சொல்லிட்டாங்க மறுநாள் பார்க்காம வராதீங்கன்னா, அப்ப இன்னைக்கும் நான் வரல, நாளைக்கும் என்னால பார்க்க முடியல, அப்ப நாளைக்கும் பார்த்துட்டு போவோம்னு சொல்லி இப்படி 4-5 எல்லாம் சேர்த்து வச்சீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நாள் கூட நீங்க ரெக்கார்டிங் பார்க்க போறது இல்ல. 2 hours பாக்குறது கஷ்டம். டே டைம் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஐம் வெரி ஷுவர் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். பார்க்கவே மாட்டீங்க. 2 hours எங்களுக்கு ஒதுக்கலுமா டே டைம்ல? வித் பிஸி ஸ்கெட்யூல் கேன் வி கிவ் 2 hours செப்பரேட்டா கொடுக்கலுமா எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு? we can't do that, right? It's not possible. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், அதை சேர்த்து வைக்காம அப்பப்ப பாத்துருங்க. அப்ப நான் I prefer the live lectures. லைவ் லெக்சர்ஸ்க்கு நீங்க வரத நான் விரும்புவேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வர முடியல அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் நீங்க வந்து ரெக்கார்டிங்ஸ் பாருங்க. அப்ப அதை பார்க்காம வராதீங்க, சேர்த்து வைக்காதீங்க, லோடு வைக்காதீங்க. ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஒண்ணு உங்களால பார்க்க முடியாது, இன்னொன்று 7 days தான் அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கும். ஒரு ரெக்கார்டிங் ஆயுள் காலம் வந்து 7 days. அதுக்கு பிறகு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிலீட் ஆயிரும். அது அப்படிதான் நாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி செய்து வச்சிருக்கிறோம். அப்ப 7 நாள் தான் அந்த ரெக்கார்டிங் இருக்கும். அந்த 7 நாளுக்குள்ள பார்த்து முடிச்சிருங்க வராட்டி. அப்படி இல்லாட்டி வந்து கலந்து கொள்ளுங்க. அது ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு, ஒரு பெனிஃபிட். அது ரெண்டாவது பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எந்த இன்ஸ்டிடியூட்லயும் கிடைக்காத இன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்கு உங்களுக்கு. இப்ப நீங்க 27வது குரூப், 27 தானே உங்களோட பேட்ச்? 27வது குரூப் என்னுடைய, நான் அந்த தமிழ் மீடியம் வேறையா தொடங்கி 27வது பேட்ச் நீங்க என்னுடையது. சக்சஸ்ஃபுல்லா 26 பேட்ச் முடிச்சாச்சு, நீங்க 27வது. அப்ப 27வது குரூப்ல இருக்கிற நீங்க இந்த கோர்ஸ் ஒழுங்கா உங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியலன்னு வைங்க. லெக்சர்ஸ்க்கு உங்களால ஒழுங்கா வர முடியல, அப்புறம் ரெக்கார்டிங்கும் பார்க்க முடியல, அதெல்லாம் 7 நாள்ல டிலீட் ஆகிருச்சு. அப்ப நீங்க உங்களால அதை ஒழுங்கா கண்டினியூ பண்ண முடியல, உங்களுக்கு ஒழுங்கா கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கொள்ள முடியல, எக்ஸாம் செய்ய முடியல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. அடுத்த வார கோர்ஸ்கள் இருக்கு. இப்ப 27 நீங்க 28, 29, 30ன்னு அப்படி எவ்ரி வீக் நாங்க தொடங்கிட்டே இருப்போம். அந்த புதுசா தொடங்குற கோர்ஸ் எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு அக்சஸ் கிடைக்கும், ஃப்ரீ அக்சஸ். திரும்ப நீங்க காசெல்லாம் ஒன்றும் பே பண்ண தேவையில்லை. அடுத்தடுத்த குரூப் என்னோட நிறைய பேர் இங்க பேசுறாங்க பாப்பீங்க. என்னுடைய முத இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க இங்கேயும். இவங்க எல்லாம் இந்த பழைய குரூப்புகள்ல இருக்கிறாக்கள், படிச்சாக்கள். அவங்க எல்லாருக்கும் அக்சஸ் இருக்கு. அவங்களோட குரூப்ல லிங்க் வந்துட்டே இருக்கும். புதுசா நாங்க தொடங்க அவங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பி கொண்டே இருப்போம். அதே மாதிரி உங்களுக்கும் கிடைக்கும். இப்ப 28, 29வது பேட்ச்களுக்கான லிங்க் உங்களுக்கும் வந்து கொண்டே இருக்கும். அப்ப அதுகள்லயும் வந்து ஜாயின் பண்ணி நீங்க படிக்கலாம். ஆனா என்னன்னு சொன்னா, அங்க ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்காது, டியூட்ஸும் அங்க கிடைக்காது. உங்களுக்கு என்ன லைவா வந்து ஜாயின் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். லைவா நீங்க அங்க வந்து நீங்க என்ன பார்த்துட்டு போகலாம், படிச்சுட்டு போகலாம். சரியா? அப்ப லைவ் அங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. அங்க ரெக்கார்டிங்ஸ் மட்டும் நாங்க தர மாட்டோம். இந்த உங்களுக்கான குரூப் வந்து 27, அங்க மட்டும் தான் உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். அப்ப இங்க வந்து தொடர்ந்து படிங்க. உங்களுக்கு மிஸ் ஆகுற லெசன்கள் அடுத்தடுத்த குரூப்புகள்ல வந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கொள்ளலாம், காசு பே பண்ண தேவையில்லை. அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு 15 சான்ஸ், திரும்ப ரிப்பீட்டட் சான்ஸ் கிடைக்கும். அதான் பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூட்ல. வேற யாரும் கொடுக்குறாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. வேற எங்கேயாவது அந்த மாதிரி இருக்கா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாடா யாராவது? இல்ல. Have you all heard about that? No madam. Chance are given? No. இல்ல, கொடுக்கவே மாட்டாங்க. கொடுப்பாங்களா அப்படி திரும்ப வந்து படிங்கன்னு? திரும்ப படிங்க, திரும்ப காசு கட்ட சொல்லுவாங்க. அப்ப இது எங்களுடைய இந்த நிறுவனம் வந்து அந்த காசுன்றதை தாண்டி ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி செய்யறாங்க. அப்ப ஒரு சர்வீஸோட சேர்ந்து செய்யறதுனாலதான் ஒரு குறைவான பணம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சரியான நாலேஜ் போய் சேரணும்ன்றதுக்காகத்தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டை வந்து நாங்க உருவாக்குனது. அதுலயும் இந்த தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு, தமிழ் பேசுற பிள்ளைகள், தமிழ தாய்மொழியா பேசுற பிள்ளைகளுக்குன்னு நாங்க வேறையா செஞ்சு இப்ப 27வது குரூப் போகுது. சிங்களவர்களோட சேர்ந்து நாங்க முதல்ல செய்தது. அப்ப அங்க எல்லாம் சேர்ந்து தமிழ் பிள்ளைகள், சிங்கள பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்தார்கள். அப்ப அவங்க வந்து இப்போ ஒரு 160, 70 போயிட்டாங்க. அப்ப நாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு அங்க எங்களால செய்ய முடியல, சிங்களவர்களோட சேர்ந்து செய்ய முடியாததுனால நான் தமிழ் மீடியம் ஹெட்ன்றதுனால எனக்கு அப்படியே ஃபுல்லா தமிழ் அப்படியே பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க, ஃபுல்லா செய்யுங்க அப்படின்னு. அப்ப அப்படி தொடங்கி இது நீங்களுடைய வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா 27வது பேட்ச் நான் செய்யறேன். 26 பேட்ச் நான் செஞ்சுட்டேன் ஏற்கனவே. உங்களுடைய வந்து 27, அடுத்த கிழமை 28, 29 அப்படியே தொடங்கும். அப்ப so I'm so happy to have you all here as my 27th batch.
ஓகே, அப்ப இப்படிதான் எங்களுடைய கோர்ஸ் போகும். நான் கொஞ்சம் போர்டுல எழுதி விளங்கப்படுத்தலாமா? போர்ட். ஓகே ஓகே ஓகே, ஐ யூ ரெடி? ஓகே I சொன்னா கொஞ்சம் போர்டுல எழுதுறேன், இல்லாட்டி okay எழுதுங்க. Yes, ma'am. Okay. சரியா? ஓகே. okay ma'am. பாருங்க, இப்ப இங்கிலீஷ் படிக்க எல்லாரும் வந்துட்டீங்க. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் படிக்க வந்திருக்கீங்க அப்படியா? இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்திருக்கீங்களா? அதான் எல்லாரும் என்ன சொன்னீங்க, you are said that you are going to improve your English skills, right? அதானே நோக்கம். Yes. அப்ப கிராமரை நல்லா படிச்சுட்டா இங்கிலீஷ பேசிடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கான்பிடென்ட் இருக்கா? கிராமர், இங்கிலீஷ் கிராமரை நல்லா படிச்சுட்டா நாங்க நல்லா பேசிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கான்பிடென்ட் இருக்கா? நம்பிக்கை இருக்கா? இங்கிலீஷ் கிராமர், இலக்கணம், ஆங்கில இலக்கணத்தை நல்லா படிச்சுட்டா நாங்க அத படிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? பேசிடலாம்னு நினைக்கிறீங்களா யாராவது? நோன்றீங்களா? எல்லாருடைய பதிலா? ஆமா மேடம். எஸ். ஓகே, நோன்றதுதான் பதில். இலக்கணத்தை மட்டும் படிச்சு ஆங்கிலத்துல ஒன்னும் செய்ய இயலாது. இலக்கணத்தை மட்டும் படிச்சு வேணா எழுதலாம், ஒப்பில் எழுதி வைக்கலாம், பேச முடியாது. இலக்கணத்தை கிராமரை மட்டும் படிச்சுட்டேன் மிஸ், அதனால நான் பேசி தள்ள போறேன்னா அதெல்லாம் செய்ய முடியாது. அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல. இலக்கணத்தை படித்தா மட்டும் உங்களால ஆங்கிலத்தை பேச முடியாது. இன்னும் நிறைய வேலைகள் நீங்க செய்ய இருக்கு, அப்பதான் நீங்க இங்கிலீஷ பேசலாம். என்ன அப்படின்னா பாருங்க, இப்படி ஒரு ட்ரீ இருக்குன்னு வை, இது ஒரு மரம்னா அழகா வரைகிறேன்னா என்னால வரையவே தெரியாது எனக்கு. So I can teach very well, but I can't draw. I'm very poor at drawing. So எப்படியா இருந்தாலும் you can bear, right? அப்போ ஒரு மரம் இப்படி வளரணுமா இருந்தா அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு 4 விஷயம் தேவைப்படுது. ஒரு மரத்தை நாங்க நல்லா வளர்க்கணும், ஒரு 4 விஷயம் எங்களுக்கு தேவை. 4 விஷயம் இருந்தா தான் நாங்க ஒரு மரத்தை நல்லா வளர்க்கலாம். என்னன்னு பாரு. இப்ப இந்த மரம் நல்லா வளரணும், நல்லா வளர்ந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் தரும். இந்த மரம் நல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் தரணும், அப்பதான் அந்த ஃப்ரூட் எல்லாம் பிடிங்கி நல்லா சாப்பிடலாம். Is the board clear? சரியா தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது. The fully? Yes, okay ma'am. full தெரியுது. ஓகே, ரைட். இந்த ஒரு மரம் வளரணும் அப்படின்னு சொன்னா முதலாவது இந்த மரத்துக்கு நாங்க தண்ணி ஊத்தணும். தண்ணி, வாட்டர். மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்தணும் தானே நாங்க? தண்ணி ஊத்தணும். தண்ணி ஊத்தினாதான் இந்த மரம் வளரும், இல்லாட்டி இந்த மரம் வளர செத்துரும். ரெண்டாவது, இந்த மரத்துக்கு உரம் போடணும். உரம் என்ன இங்கிலீஷ்ல? What is the word? Fertilizer. Fertilizer is the word for உரம். Fertilizer. Fertilizer வேணும், உரம் வேணும். மூன்றாவது, சூரிய ஒளி. Sunlight. Sunlight. Sunlight தேவை. நாலாவது, ஒரு மரத்தை நட்டு வச்சு ஒரு இருட்டு இடத்துல ஒரு சந்து பொந்துக்குள்ள எல்லாம் வச்சு அந்த மரம் வளருமா? வராது. ஆகவே இடவசதி வேணும். நல்ல இடவசதி இருந்தா தான் அந்த மரம் நல்லா அழகா வளரும். அப்ப இடவசதிக்கு நாங்க ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியர், இடவசதி. இப்ப இந்த மரம் ஆங்கிலமா இருந்தா, இங்கிலீஷா இருந்தா, இந்த மரம் இங்கிலீஷ் எடுங்க. நீங்க எல்லாம் இங்கிலீஷ் படிக்கதான் வந்திருக்கீங்க. இந்த மரம் தான் நீங்க படிக்க போற இங்கிலீஷ்னு வைங்க. இந்த மரம் இங்கிலீஷா இருந்தா இதுக்கும் ஒரு 4 விஷயம் எங்களுக்கு தேவை.
ஒரு ஒரு மரம் வளர்றதுக்கு தண்ணி எவ்வளவு அவசியமோ, வாட்டர் எவ்வளவு அவசியமோ, அதே போல இங்கிலீஷ்ன்ற மரம் வளர்றதுக்கு எங்களுக்கு தேவை வந்து லிஸ்னிங். கேட்கணும், நிறைய கேட்கணும், இங்கிலீஷ நிறைய கேட்கணும். லிஸ்னிங், ரைட்? கேட்கணும், நிறைய நீங்க கேட்கணும். எவ்வளோ இங்கிலீஷ கேக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களால பேச முடியும். நீங்க எவ்வளவு ஆங்கில வார்த்தைகளை நிறைய உங்களோட காதால கேக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இங்கிலீஷ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். லிஸ்னிங். அப்ப ஒரு நாளைக்கு ஆக குறைந்தது ஒரு 2 hours, அட்லீஸ்ட் 1.5 hours நீங்க வந்து ஆங்கிலத்தை கேட்கணும். அப்ப எப்படி மிஸ் கேக்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 hour எல்லாம் சாத்தியம் இல்லை மிஸ், எங்களுக்கு அதெல்லாம் செய்ய முடியாது. எப்படி நீங்க சொல்றீங்க, நாங்க வேலை இருக்கு, நாங்க சமைக்கணும், நாங்க பிள்ளைகளை பார்க்கணும், ஸ்கூலுக்கு போகணும், நாங்க வேலையெல்லாம் செய்ய 2 hour பார்க்கலாம் சாத்தியம் இல்லை அப்படிலாம் சொல்லலாம் நீங்க. ஆனால் காலையில வெள்ளனை எலும்புறாக்கள் இருப்பீங்க, வெள்ளனே எலும்பி சமைக்கிறாக்கள் இருக்கிறீங்களா? 4 o'clock கிளம்பி 5 o'clock கிளம்பி சமைக்கிறாக்கள் அந்த இடத்துல இருக்கீங்க, ஹவுஸ் வைஃப்ஸ். எல்லாம் நாங்க எழும்பிடுவோம். நானும் 4 மணிக்கு எழும்புற ஆள் தான், ரைட்? அப்ப 4 மணிக்கு எழும்பி என்ன செய்யறோம்? ஃபேஸ்புக்க பார்க்கணும், வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பார்க்கணும், நிறைய வேலை இருக்கு எங்களுக்கு. ஃபேஸ்புக் முக்கியம், ஃபேஸ்புக்கே முக்கியம் அமைச்சரே. அதுல யாரு எங்கெல்லாம் இருக்கு காசிப்ஸ் எல்லாம் நாங்க தேடணும், அதான் எங்களுடைய பிரதான வேலை. அப்படிதானே? எழுப்பினா நாங்க ஃபேஸ்புக் பார்ப்போம். அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க. இந்த 45 நாளைக்கு அதை ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இங்கிலீஷை கேளுங்க. காலையில இங்கிலீஷ் சம்பந்தமான, ஆங்கிலம் சம்பந்தமான ஏதாவது ஒரு வீடியோ அல்லது ஆடியோ போட்டு அந்த சமைக்கிற இடத்துல வச்சிருங்க. போனு அடுப்புக்குள்ள போட்டுறாதீங்க, அடுப்பு பக்கத்துல எங்கேயாவது வைங்க. வச்சு அது வந்து அது பாட்டுக்கு போட்டும், நீங்க உங்களோட பாட்டுக்கு கேளுங்க. அது பாட்டுக்கு போட்டு அந்த ஆங்கில வார்த்தைகள் வந்து உங்களுடைய காதுல கேட்கட்டும். அப்ப லிஸ்னிங். வேலைக்கு போற ஆட்கள் இருப்பீங்க, வாகனங்கள்ல பஸ்லயோ அல்லது உங்களோட ஓன் வெஹிக்கல் டிரைவ் பண்ணிட்டு போற ஆட்கள் எல்லாம் இருப்பீங்க. அந்த டைம் அந்த போற ஒரு 1/2 hour 1 hour உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும். அந்த டைம்ல கேளுங்க, அந்த டைம்ல எல்லாம் கேளுங்க. டீ குடிப்பீங்க, டீ குடிக்கிற நேரம் அந்த டீ குடிக்கிற டைம்ல சும்மா ஃபேஸ்புக்ல யூடியூப் சேனல் எல்லாம் பார்க்காம, டிக்டாக் எல்லாம் பார்க்காம அந்த ஆங்கிலம் சம்பந்தமான வீடியோக்களை எடுத்து பாருங்க. அவைகள் எல்லாம் நீங்க கேட்கணும். நிறைய நியூஸ்கள் இருக்கு, இங்கிலீஷ் நியூஸ் இருக்கு, இங்கிலீஷ் நியூஸ் பாருங்க. கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி கேளுங்க, கிரிக்கெட் எல்லாம் நடக்கும். அந்த ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்ல வர அந்த கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரியில ஆர்ஜே பாலாஜி எல்லாம் சொல்ற அந்த கமெண்ட்ரி நான் சொல்லல, உண்மையிலேயே இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் நல்லா இங்கிலீஷ் படிக்கலாம், அதுகளெல்லாம் நீங்க கேட்கணும். அப்ப கேட்கறது எப்படி உங்களுக்கு அது இங்கிலீஷ் தெரியல, மீன்ஸ் எங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியல அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னு சொன்னா, நான் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிளே பண்றேன். ஒரு 2 minutes பாக்குறீங்களா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். எல்லாரும் ஓகே அப்படின்னு சொல்றதுனால ஒரு சின்ன வீடியோ நான் ப்ளே பண்ணேன். only 2 minutes. Okay. Organized. I'll start working on my thesis. Grammarly will ensure you feel confident nailing your final thesis by supporting your writing. My dear friends, are you ready now? To get job, what is most important? To get an employment, what is most important? We will teach you, but the most important, why Good evening. My children are not getting employment, The major hurdle is English. English మాట్లాడలేకపోవడం, English చెప్పలేకపోవడం. Mr. Gampa Nageshwar Rao, for making the number of my students into lakhs. As a professor of the university, I had a few thousand students. But after impact, there are lakhs and lakhs of students who are constantly asking how to improve English. I'm sure in the hall today, all of you have the same question. They call up. Just now I was sitting in the audience. I got 2-3 calls saying that we just watched your YouTube. The last person who called is from Uttarakhand. Just when the speech was finishing,
Madam, I'm calling from Uttarakhand. Please tell me how to improve my English. So do all of you also want to improve your English? Are you sure? Then you have to work very hard. You cannot improve English just by coming and sitting in this room. You can get a lot of ideas, but you cannot get practice. Gampa Nageshwar Rao Garu is doing a great job because he's building your foundation. And the building has to be made by you. The foundation is the course and practice is the real building. Please remember that whatever we are telling you has to be put into practice. He suggested communication skills. But I'll tell you, you know, morning when I open my WhatsApp, for 27 messages, all of them are asking how to speak good English. Just now you heard our speaker, Dr. Ramanachari, telling you about the importance of speaking. So instead of speaking about all the skills of communication, if you want to know all the skills, go to the earlier impact. Today, I'm going to concentrate only on one of the skills. We have 4, LSRW, listening, speaking, reading, writing. I'm concentrating today on skill number 2, and that is speaking. கேக்குதா? கேட்டுச்சா? இவங்களோட இங்கிலீஷ் எப்படிடா இருக்கு? விளங்குது இல்ல மேம். அவன் இங்கிலீஷ் விளங்குதே இல்ல. அரவே விளங்கல. Easy to. It is easy, ma'am. Easy, no? So the way she's pronouncing is easy for us to understand, right? Yes. Yes, ma'am. விளங்குதானே? இப்ப இவர்களுடைய பேர் வந்து ப்ரொஃபசர் சுமிதா ராய். இவங்க வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபசர். ஷீ இஸ் இன் இந்தியா. அப்ப இவங்களுடைய இந்த இப்படியான நிறைய ஸ்பீச்கள் வந்து யூடியூப்ல இருக்கு. அப்ப இதுகளெல்லாம் நீங்க நல்லா கேட்டீங்க. எவ்வளவு ஆசையா இருக்கு? ஆசையா இருக்கா இல்லையா அப்படி கேக்குறது? விஜயகாந்த், how is it விஜயகாந்த்? Good, ma'am. Good. நல்லா இருக்கு தானேடா? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. Yes. So எப்படி நல்லா இருக்கு தானே? அந்த இப்படியான ஸ்பீச்களை தான் நீங்க கேட்கணும். காலையில கேட்கிற நேரம் உங்களுடைய அந்த வார்த்தைகள் வந்து இப்ப முதல்ல உங்களுக்கு புரியாது. இப்ப யாரோ சொன்னீங்க அறவே புரியல அப்படின்னு சொல்லி, பரவாயில்ல, புரியாட்டி பரவாயில்ல. இப்ப முதல் நாள் புரியாது, 2ஆம் நாளும் புரியாது, 3ஆம் நாள் புரியுற மாதிரி இருக்கும். 4வது 5வது நாள் நாங்க கிராமர் எல்லாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அப்ப மெதுவா உங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும். அப்ப நீங்க இந்த கோர்ஸை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ற நேரம் இவங்க பேசுறது என்னன்னு அப்படியே அழகா கேட்ச் பண்ணிட உங்களால முடியும். அதுக்குதான் நான் உங்களுக்கு கேட்க சொல்றது. இப்ப நிறைய நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் உங்களோட மனசுல பதியும். உங்களால நல்லா அவைகளை கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்பீச் ஒரு 1.5 மினிட்க்கு பாப்போமா? Okay, miss. Okay, miss. Yes, miss. Well, it is a story of a woman whose perfectly imperfect life made her who and what she is today. It's the story of a woman who, in pursuit of her dreams and aspirations, made other people realize that if you think that your life is hard and you're giving up on that because you think your life is unfair, think again. Because when you think that way, you are being unfair to your own self. It's the story of a woman who made people realize that sometimes problems are not too big. We are too small because we cannot handle them. It is the story of a woman who with time realized the real happiness doesn't lie in success, money, fame. It lies within. Real happiness lies in gratitude. I believe in the power of words. Many people speak before they think. But I know the value of words. The words can make you, break you. They can heal your soul. They can damage you forever. So I always try to use the positive words in my life wherever I go. They call it adversity. I call it opportunity. They call it weakness. I call it strength. They call me disabled. I call myself differently abled. They see my disability. I see my ability. There are some incidents that happen in your life.
And those incidents are so strong that they change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. But they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. And I'm going to share what exactly happened to me. I was 18 years old when I got married. எப்படி இருக்கு? Ma'am, இது வரைக்கும் சப்டைட்டில்ஸோட இருக்கு. Miss, super ma'am, miss. இதுக்கும் My வரைக்கும் favorite listening miss. நான் இது பார்த்திருக்கேன் மிஸ். வெரி குட் வெரி குட். இது ma'am, இது வரைக்கும் ma'am. பாத்தீங்க தானே? அப்ப ரொம்ப அழகா பேசுவான். எஸ் எஸ் இவங்களோட ஸ்பீச் எல்லாம் நிறைய இருக்குடா. Yes, யூடியூப். miss. Yes, miss. My favorite listening miss. Yes, good Darshika. Mine too. She's my favorite person. Ma'am, இது எனக்கு நல்லா விளங்கிச்சு. ஃபர்ஹானுக்கு நல்லா இது விளங்கி இருக்கு. சுமிதா ராய் தான் ஃபர்ஹானுக்கு பிடிக்கல. ஃபர்ஹானுக்கு விளங்கல, சுமிதா ராய்ட ஐவிட நல்லா விளங்கி இருக்கு. அப்படியா? எஸ் மேம். ஓகே குட். அப்ப சப்டைட்டில்ஸோடயும் இருக்கு. அப்ப சப்டைட்டில்ஸோட இருக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்ப அவைகளெல்லாம் எடுத்து பாருங்க. காலையில நிறைய கேளுங்க, நியூஸ் கேளுங்க. அந்த இங்கிலீஷ் வெப் சீரிஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு, சப்டைட்டில்ஸோட பாருங்க. இங்கிலீஷ் படங்கள் எல்லாம், பிலிம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பாருங்க. கார்ட்டூன்ஸ், சின்ன பிள்ளைகள் பாக்குற கார்ட்டூன்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் பாருங்க. அப்ப அது லிஸ்னிங். ரெண்டாவது ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு சொன்னேன். ஃபர்டிலைசர்ன்னு சொன்னேன். உரம், ஒரு மரம் வளர்றதுக்கு உரம் தேவையான மாதிரி. இங்கிலீஷுக்கு வந்து ரீடிங், வாசிக்கிறது, நிறைய வாசிக்கும். ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். எஸ், நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வாசிங்க. இந்த இன்டர்நெட்ல எல்லாம் இருக்குது, வெப்சைட் இருக்கு, கொலம்போ டெலிகிராம், ஏசியன் மிரர், அந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்டுகள் எல்லாம் இருக்குது. நிறைய அந்த எல்லாம் நிறைய சம்பந்தமா நியூஸ்கள் வாரது, வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அவைகள் எல்லாம் எடுத்து நல்லா வாசிங்க. அப்படி அவைகளை வாசிக்க கஷ்டமா இருந்தா சின்ன பிள்ளைகள் எங்களோட வீட்டுல இருப்பாங்க, அவங்களோட ஸ்கூல் புக்ஸ் இருக்கும், சின்ன ஸ்டோரி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதுகளை முத எடுத்து வாசிக்க தொடங்குங்க. அதுகளை வாசித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் ஆகின பிறகு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அதுக்கெல்லாம் வாசிக்க தொடங்குங்க. அப்ப நீங்க வாசிக்கிற நேரத்துல உங்களுக்கு சில வார்த்தைகள் புரியல அப்படின்னு சொன்னா அதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது, அதை எப்படி வாசிக்கிறது என்னால உங்களுக்கு புரியாட்டி நீங்க உடனே என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, நீங்க கூகுளுக்கு போங்க. உங்களோட எல்லாத்தையும் போன் இருக்கு, ஆகவே கூகுள்ல போய், கூகுள் இருக்கு, கூகுள்ல போய் அந்த வேர்டை டைப் பண்ணுங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு பாருங்க. எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுக்கு வாசிக்கவும் தெரியல, இதோடைய அர்த்தமும் புரியலன்னு வைங்க. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, கூகுள்ல போய் இதை டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணிட்டு மீனிங் அப்படின்னு அடிங்க. இந்த பக்கம் மீனிங்னு எழுதுங்க. மீனிங்னு டைப் பண்ணுங்க. மீனிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா இதுல மீனிங் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வரும். இதோடைய மீனிங், சிமிலர் வேர்ட்ஸ், ஒத்த கருத்து, எதிர்கருத்து எல்லாம் வரும், ஒரு பக்கம் எல்லாம் வரும். இதுக்கான எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து டயர்ட், மிகுந்த களைப்புக்கு நாங்க எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாஸ்டட், மிகுந்த களைப்பு. இதை எழுதி கொண்டாலும் பரவாயில்ல. எக்ஸாஸ்டட்னா மிகுந்த களைப்பு. களைப்புக்கு நாங்க இன்னொரு ஈஸியான வேர்டுன்னு சொல்லுவோம். என்ன அது உங்களுக்கு எல்லாரும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் யாரும் அனுப்பாதீங்க. இமேஷ் ராஜ், யூ கான்ட் ரெக்கார்ட் த மீட்டிங், ரைட்? டோன்ட் சென்ட் த ரிக்வெஸ்ட். We can't allow you to record. We will provide the record in the morning. So பொறுமையா இருங்க. இங்க இடத்துல நீங்க ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு நாங்க அலோவ் பண்ணலாம் முடியாது. So don't send request hereafter. அப்ப எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து மிகுந்த களைப்பு. அப்ப டயர்டுன்னு இருக்கும். டூ டயர்ட், இப்படி எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அதுல நீங்க இந்த எக்ஸாஸ்டட வந்து இப்ப உங்களால சொல்ல முடியல அப்படின்னு வைங்க. உங்களுக்கு இது என்ன வார்த்தைன்னு உச்சரிக்க தெரியல. அப்ப இந்த கூகுள்ல பாத்துருக்கீங்களா, இப்படி ஒரு ஸ்பீக்கர் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும், பாத்துருக்கீங்களா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். எஸ் எஸ். ரெட்லயும் இருக்கும், ப்ளூலயும் பாத்துருக்கீங்களா? என்னத்துக்கு? ஓ மேம், அது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண. என்னத்துக்கு இருக்கு? இந்த வார்த்தைய
இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சொல்லி காட்டும். இந்த ப்ளூவை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட், பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட்ல இது உங்களுக்கு உச்சரிச்சு காட்டும். பிரிட்டிஷ். இந்த ரெட் கலரை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அமெரிக்கன். So as Sri Lankans, we prefer always this British accent. In the British accent தான் நாங்க யூஸ் பண்ணோம் ஸ்ரீலங்கால mostly. American also good, not bad. ஆனா but the slang is slightly different. Slang அவங்க பேசுற அந்த விதம், அவங்க உச்சரிக்கிற முறைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். கொஞ்சம் அவங்க இழுத்து ஒரு மாதிரியா வேற மாதிரி உச்சரிப்பார்கள் இந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். இந்த பிரிட்டிஷ் தான் இது அழகான இங்கிலீஷ் வந்து பிரிட்டிஷ். நாங்க ஸ்ரீலங்கன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ற இந்த சங்கக்காரர் இங்கிலீஷ் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா எப்படி அழகா இருக்கும்? Have you all watched the Sangakkara? Sangha? Who's Sangha? Who's Sangakkara? Cricket. He is one of our cricket players. Yes, beloved cricketer. Yes, ma'am. அவர் இங்கிலீஷ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட். எவ்வளவு அழகான இங்கிலீஷ் அவர் பேசுவார். அவைகள் பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட். American also there. The foreign people they talk American English. அது கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொள்றதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். அது அவங்க உச்சரிக்கிற விதங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். அப்ப தட் இஸ் அமெரிக்கன். நீங்க இதுல போய் உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷனை உங்களுக்கு பில்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வாசிக்கிற நேரமோ கேட்கிற நேரமோ தெரியாட்டி நீங்க போய் இந்த கூகுளை யூஸ் பண்ணலாம். ரைட். அடுத்து மூன்றாவது சன்லைட் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு மரம் வளர்றதுக்கு. இந்த மரம் வளர்றதுக்கு சன்லைட் மாதிரி எங்களுடைய ஆங்கிலத்துக்கு வந்து vocabulary. வார்த்தைகள். What is vocabulary? சொற்கள், வார்த்தைகள். Yes. Without grammar we can speak. Right? Grammar இல்லாம எங்களுக்கு பேசிடலாம். கம்முக்கு கேம்னு சொல்லலாம், கோக்கு வென்ட்னு சொல்லலாம், ஹேவ் இல்லாம ஹேஸ் இல்லாமலாம் நீங்க பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எல்லாம் ஒழுங்கா சொல்ல தெரியாமலாம் யூ கேன் ஸ்பீக். பட் the people who are talking with you can understand. அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். நீங்க வந்து கிராமர் பிழைச்சா என்ன சொல்ல வாரீங்கன்னு வார்த்தைகளை சரியா சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னா கிராமர் அங்கால இங்கால போனா கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடியுது. ரைட். அப்ப அடுத்தது without grammar you can speak. Right? Without pronunciation still you can speak. Pronunciation அங்கால இங்கால போச்சு, உங்களுக்கு ஒழுங்கா வேர்ட்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியலனாலும் யூ கேன் ஸ்பீக். கேட்கறவங்க புரிஞ்சு கொள்வாங்க. பிள்ளையா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணீங்கனாலும் யூ கேன் ஸ்பீக். பட் வித்வுட் vocabulary you can't speak. சொற்கள் தெரியாம பேச முடியுமா? It can be any language. தமிழா இருக்கட்டும், சிங்களமா இருக்கட்டும், பிரெஞ்சா இருக்கட்டும், ஸ்பானிஷா இருக்கட்டும், இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், whatever it is, without vocabulary you can't speak. அப்ப நிறைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு தெரியும், சொற்கள் தெரிந்தாதான் எங்களால அடுத்தடுத்து அந்த சொற்கள் அங்கால போட்டு பேசக்குள்ள நாங்க என்ன பேசுறோம்னு கேட்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். So vocabulary is must. அப்ப முதலாவது நீங்க இந்த vocabulary வந்து நீங்க பில்ட் பண்ணணும். For that you have to keep a book always. ஒரு புக் ஒன்று வச்சுக்கொள்ளணும், ஒரு கொப்பியும் இந்த நேரம் வச்சிருங்க. இந்த லிஸ்னிங், ரீடிங் இது ரெண்டும் நீங்க செய்யற நேரம் புது வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தெரியும், புது வார்த்தைகளை நீங்க படிப்பீங்க. அவைகளை கொண்டு போய் இந்த ஒரு புக்கை வச்சுட்டு அந்த புக்ல எழுதுங்க. அந்த புக்ல எழுதிட்டு அதுக்கான அர்த்தத்தை வந்து கூகுள் டிக்ஷனரியில போய் தேடி அர்த்தங்களை இந்த பக்கம் எழுதுங்க. எழுதி இந்த கோர்ஸ் முடிகிற நேரத்துல ஒரு 5000 வேர்ட்ஸ் படிக்க பாருங்க. எப்படியாவது 5000 வேர்ட்ஸ் நீங்க எழுதி படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய இங்கிலீஷ் வந்து நெக்ஸ்ட் surely it goes to the next level. ஷுவரா, அதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை. vocabulary is must. இப்ப நீங்க இந்த ரீடிங்கை லிஸ்னிங்கையும் செஞ்சுட்டு இந்த vocabulary புக்கை நல்லா நிரப்பி இதை எழுதி ஒரு பக்கம் வீசாம இதை இந்த நேரம் படிங்க. இந்த புக் வந்து இந்த நேரம் உங்களோட கையில இருக்கட்டும். இந்த புக் வந்து நீங்க எங்க போனாலும் கையில வச்சிருங்க. எந்த நேரம் பஸ்ல போற நேரமோ, ட்ரெயின்ல போக்கலையோ, எங்கேயோ நீங்க டிராவல் பண்ற நேரமோ, சும்மா இருக்கிற நேரத்துல அந்த லிஸ்னிங் செய்யற டைம் போக இந்த புக்கா இருக்க இதுகளை திரும்ப படிங்க. இந்த வார்த்தைகள் இவைகள் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்க போகுது. அப்ப இது மூணு வந்து நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை. லிஸ்னிங், ரீடிங், vocabulary, பில்டிங். இது மூணையும் நீங்க அழகா செய்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த நாலாவது வேலையான அட்மாஸ்பியர் இடவசதி ஒரு
ஒரு மரம் வளர்றதுக்கு இடவசதி எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் இந்த அட்மாஸ்பியர். அது வந்து எங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து கிராமர் தான் 4வது. அப்ப இது 3 உங்களுடைய வேலை. இந்த 3 நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை. லிஸ்னிங், ரீடிங், இந்த vocabulary நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த கிராமர் 4வது இந்த கிராமருக்கு 100% நான் கேரண்டி, நான் பொறுப்பு. இது உங்களுக்கு நீங்க இதுல என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்டாலும் சொல்றதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன். இதுல என்னெல்லாம் டவுட் இருக்கோ, இதுல எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணுமோ, இங்க என்னெல்லாம் படிப்பிக்கணுமோ எல்லாமே நான் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டா செஞ்சிருவேன். இது ஃபுல்லாவே என்னுடைய பொறுப்பு. இதுல ஏதாவது பிள்ளை இருந்தா நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம். இதுல ஏதாவது பிள்ளை இருந்தா என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. இதெல்லாம் உங்களுடைய வேலை. அப்ப நீங்க இங்கிலீஷ படிப்போன்னு வந்து இங்க வந்து இந்த 2 hours மட்டும் இங்க உட்காந்து நான் படிப்பிக்கிற கிராமரை மட்டும் கேட்டுட்டு இங்கிலீஷ் பேசிடலாம்னா யாராவது வந்துருந்தீங்கன்னு சொன்னா ஐம் சோ சாரி, இன்னைக்கே வெளியே போயிருங்க. உங்களால செய்யவே முடியாது, உங்களால பேசவும் முடியாது, நீங்க ஒரு நாள் இம்ப்ரூவ் பண்ணவே மாட்டீங்க. ரைட்? எப்படி இன்னைக்கு வந்து பிளாங்கா உட்கார்ந்து இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி இங்க இருந்து கோர்ஸ் முடிஞ்சு போக்கலையும் பிளாங்கா வெளியில போவீங்களே ஒழிய படிக்கவே மாட்டீங்க. சோ இதுகளை சரியா செஞ்சீங்க. இந்த லீஸ்னிங், ரீடிங், இந்த vocabulary இதுகளெல்லாம் சரியா செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா தான் நான் படிப்பிக்கிற இந்த கிராமர் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி இந்த கிராமர் படிக்கிறதுல உங்களுக்கு அர்த்தமே இல்லை, பேசவே மாட்டீங்க. அப்ப இதுகளை ஒழுங்கா செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா நான் இதை படிப்பிப்பேன். அந்த நேரம் உங்களுடைய கோர்ஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும். அப்படிதான் நீங்க படிக்கணும். அப்ப நிறைய கேட்கறதுனாலதான் உங்களுடைய நீங்க எவ்வளவு நல்லா கேட்கறீங்களோ அவ்வளவு நல்லா பேச போறீங்க. இப்ப ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு பேச தெரியுமா? பிறந்த நேரமே பேசுமா? பேசாது. அந்த புள்ளைய சுத்தி எல்லாரும் இந்த நேரம் பேசிக்கொண்டே இருப்பாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு சின்ன பிள்ளை பிறந்திருந்தா பிள்ளைய சுத்தி நின்று பேசிட்டே இருப்பாங்க வீட்டுல எல்லாரும். அம்மா, அப்பா, பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள், அக்கா, அம்மா, அத்தை, மாமிமார்கள் எல்லாம் பேசுவாங்க. அது அந்த பிள்ளை கேட்டு 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 அந்த பிள்ளை திரும்ப பேசுமா? அப்பவே பேசிடுமா எழுப்பி? இல்ல, பேசாது. ஆனா அந்த பிள்ளை ஒரு 10 மாதம், ஒரு 11 மாதம் ஆகுற நேரத்துல, ஒரு 11 மாதம் ஆகுறது அந்த பிள்ளை ஒரு வார்த்தையா சொல்ல ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு பிறகு ஒரு 4 வயது 5 வயது ஆகுற நேரத்துல அந்த பிள்ளை நல்லா பேச ஆரம்பிக்கும். ஒரு 4 years ஆனா நல்லா பேசிடும். கடுமையான வார்த்தைகள் எல்லாம் நல்லா உச்சரிக்கும். சின்ன பிள்ளைகள் கண்டிருப்பீங்க, அழகா பேசும். அப்ப நாங்க ஆச்சரியப்படுவோம், அந்த பிள்ளை எப்படி அவ்வளவு ஹை வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பிள்ளை கேட்டு இருக்கு. சரி, பெரியாக்கள் வீட்டுல பேசுறது கேக்குது. சில பிள்ளைகள் நல்லா தூசணம் எல்லாம் பேசுவாங்க, கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசுறதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அப்ப அந்த பிள்ளைய ஏசி பிரயோசனம் இல்ல. அந்த வீட்டுல அந்த மனிதர்கள் பேசுறத, பெரியாக்கள் பேசுறத, அந்த பிள்ளை அந்த சூழல்ல என்ன பேசுறாங்களோ அதை கேட்டு அந்த பிள்ளை வளருது. அதான் அந்த பிள்ளை பேசிடும். அப்படிதான் கெட்ட வார்த்தைகளும் பிள்ளைகள் பழகுறது. அதான் சொல்லுவாங்க, சின்ன பிள்ளைகள் வீட்டுல இருந்தா எங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் கவனமா நாங்க யூஸ் பண்ணணும். எங்களுடைய மொபைல் போன் எல்லாம் நாங்க கவனமா வச்சிருக்கணும். நாங்க பாக்குறது மொபைல் போன்கள் எல்லாம் நாங்க பாக்குற விஷயங்கள்லாம் பிள்ளைகள் எங்களுடைய மொபைல் போன் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா மிக கவனமா இருங்க. நீங்க பாவிக்கிற நீங்க பாக்குற வெப்சைட்டுகள், நீங்க உங்களுடைய சாட்டிங்ஸ், நீங்க பேசிக்கொள்றது, இப்ப சிலரோட நல்லா ஃப்ரீயா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் நல்லா பேசுவீங்க, அதுகள்லாம் பிள்ளைகள் பாக்குற மாதிரி எல்லாம் வைக்காதீங்க. அதுகள்லாம் நீங்க கவனமா இருக்கணும். அவர்களை வந்து நாங்க வழி நடத்தணும். அவர்களுக்கு நாங்க ரோங்கா ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கக்கூடாது. அப்ப அவைகள்ல வந்து நீங்க கவனமா இருங்க. உங்களோட பேச்செல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கட்டும். அப்ப நாங்கள் இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையில, ஆங்கிலத்தை பொறுத்தவரையில நாங்களும் சின்ன பிள்ளைகள் தான். நாங்களும் பிறந்த குழந்தைகள் மாதிரிதான். நாங்க அப்பதானே படிக்க போறோம். அப்ப நாங்களும் இதே மாதிரிதான். அந்த பிள்ளை எவ்வளவு எல்லாம் கேட்டு வளர போது அதே மாதிரி நாங்களும் கேட்கணும். அப்பதான் எங்களால பேச முடியும். அப்போ ஒரு மூளை வந்து அந்த இப்படி ஒரு மூளை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, மனித மூளை அப்படின்னு சொன்னா இது கேட்கிற பகுதி அப்படியா இருந்தா நிறைய கேட்கணும். நிறைய கேட்க இந்த மூளை வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும். விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க, மனோ தத்துவ விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க, இது அப்சர்வ் பண்ணும் இந்த மூளை. இது பாக்குற பகுதின்னு வைங்க. இது கண் பகுதியாக இருந்தா இது நிறைய பார்க்க போகுது, வாசிக்க போகுது, பார்க்கக்குள்ள இந்த மூளை வந்து அதையும் கிரகிச்சுட்டு இந்த வாய் பகுதி இங்கால இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த வாயா இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா பேச தொடங்கிடும். இந்த வாய் நம்ம கேக்குது, நல்லா பாக்குது, அதை ஃபுல்லா அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுது இந்த மூளை. அதுக்கு பிறகு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே பேச ஆரம்பிச்சிடும். இப்படிதான் உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங், உங்களுடைய அபிலிட்டியை வந்து நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிதான். ரைட்? அப்ப நீங்க அப்படிதான் உங்களுடைய ஆங்கில அறிவை வந்து நீங்க விருத்தி செய்து கொள்றதுக்கு இவைகளை தான் நீங்க கடைபிடிக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் நான் சொன்னது ஒழுங்கா கேட்டிருந்து உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொன்னா
தொடர்ந்து நீங்க இங்க படிக்கலாம். இல்ல மிஸ் நீங்க சொல்றதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒண்ணும் கேட்கலாது, நாங்க சும்மா அந்த நோட் எழுதிட்டு போயிருவோம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால படிக்க முடியாது. No, ma'am. கேட்பீங்களா ஃபர்ஹான்? கேட்பீங்களாடா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே. அப்ப இப்ப என்ன படிக்க போறோம், எப்படி எல்லாம் எங்களுடைய கோர்ஸ் இருக்க போகுது, என்னெல்லாம் செய்ய போறோம்னு தெரியாம இருந்த ஆட்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா? இதுதான் செய்ய போறோம், இதான் படிக்க போறாங்க, ஆமா, ஒரு சின்ன ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சுதா? இருக்கும். எப்படி இருக்கு? அப்ப கோர்ஸை தொடர்ந்து படிக்கலாமா என்ன? அப்ப இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படின்றதுனால இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ நீங்க லெசன் ஒன்றும் ஸ்டார்ட் பண்ண போறது இல்ல. இப்ப நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹாலிடே கொடுப்போம், ஹாலிடே ஒன்று இருக்கு. அப்ப நாளைக்கு நீங்க பே பண்ற ஆட்கள் இருப்பீங்க. இப்ப இன்னைக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு முடிவெடுக்கலாம் அப்படின்னு சிலர் வந்து இருக்கிறதுக்கான சான்ஸும் இருக்கு. அப்ப அவர்கள் நாளைக்கு ஒரே ஒரு நாள் இருக்கு, பே பண்ணிட்டு நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நாளாண்டைக்கு இதே டைம் நாங்க வந்து லெசன்ஸ் தொடங்கிடுவோம். அப்ப 2 hours இருக்கும். இப்ப இன்னைக்கு நான் இது இன்ட்ரடக்ஷன்ன்றதுனால ஒரு ஒன் ஹவர்ல நான் முடிக்கிறேன். அப்படி இல்லாட்டி 2 hours கட்டாயம் நடக்கும். 8 to 10 உங்களுக்கு லெசன்ஸ் நடக்கும். உங்களுக்கான டியூட்டுகளை நாளைக்கு நான் வந்து பிடிஎஃப் அனுப்பிடுவேன். குரூப்ல பிடிஎஃப் வரும். இவைகளை நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க. வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல எடுத்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருங்க. நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லையா மேம்? நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல, நாளைக்கு ஃபாலோ அப் டே. புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுவாங்க நாளைக்கு. ஆகவே நாளைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்காது. நாளைக்கு தான் இந்த வேலையெல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு. இப்படி இந்த பிரிண்ட் அவுட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிற வேலையெல்லாம் நாளைக்கு தான் இருக்கு. ஓகே மேம். அப்ப நாளைக்கு நீங்க இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அழகா ஒரு ஃபைல் போட்டு வைங்க. அது இல்லாம வார நேரம் ஒரு ஒரு புக் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஒரு புக்கும் ஒரு பென்சில் பேனை எல்லாம் வச்சு எடுத்துட்டு வாங்க. நான் வந்து வச்சிருக்கீங்களா ஃபர்ஹான்? குட், வெரி குட் டா. எல்லாமே இருக்கு மேம். அப்ப நான் வந்து டியூட்டை மட்டும் விளங்கப்படுத்த மாட்டேன், உங்களுக்கு பிரத்யேகமா நோட் எல்லாம் தருவேன். அப்ப அதுக்கு ரெடியாகி வாங்க, சரியா? ஏச்சும் தருவேன், ஒழுங்கா படிக்காட்டி ஏச்சும் கொடுப்பேன், அதுக்கும் ரெடியாகி வாங்க. அடிப்பேன், அடிப்பேன்டா. அது வளமையா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் செய்யறது. அது வளமையா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் செய்யறது. நான் ஒன்றும் விதி விலக்கு அல்ல. எனக்கு கோவம் எல்லாம் வரும். எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னா, டவுட் கேட்டா கோவம் வராது. எத்தனை முறை வேணும்னாலும், இப்ப மத்த இடங்கள்ல எல்லாம் மைக்கெல்லாம் மியூட் பண்ணிடுவாங்க. லெசன்ஸ் படிப்பிக்கிற நேரம் மைக்கெல்லாம் ஃபுல்லா மியூட் பண்ணிட்டு தான் படிப்பிப்பாங்க. நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன். உங்களுக்கு எந்த நேரம் அன்மியூட் பண்றதுக்கான சான்சஸை கொடுப்பேன். அப்ப நீங்க நான் படிப்பிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா அந்த நேரம் நீங்க கேட்கலாம். நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுப்பேன். உங்களுக்கு விளங்குற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லி கொடுப்பேன். அதுக்காக பொய் டவுட் எல்லாம் கேட்டு என்ன கிளாஸ் எல்லாம் குழப்பக்கூடாது. அதையும் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். நீங்க பொய் தான் கேக்குறீங்களா, கிளாஸ குழப்ப கேக்குறீங்களா, என்ன பைட்டுக்கு எடுக்கிறீங்க, எல்லாமே நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். ரைட்? அப்ப பாடம் சம்பந்தமா என்ன டவுட் வேணும்னாலும் நீங்க கேட்கலாம், நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி தருவேன். இந்த மைக்க வந்து தேவையில்லாம அன்மியூட் பண்ணிட்டு வீட்டு கதைகள், பிள்ளைகள் அழுகிறது, வீட்டுல சட்டியை சுரண்டுறது, சண்டை பிடிக்கிறது, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. மைக்க வந்து நீங்க மியூட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நான் மியூட் பண்ண மாட்டேன் உங்களை யாரையும். நீங்க மியூட் பண்ணி வச்சுட்டு தேவையான நேரம் மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கதைங்க. அப்படி இல்லாட்டி உங்களுடைய வீட்டுல கதைக்கிறது, நீங்க அந்தரங்கமா பேசிக்கொள்றது எல்லாம் ஃபுல்லா முழு இலங்கையில உள்ள பிள்ளைகளும் இங்க படிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க எல்லாத்துக்கும் கேட்கும், ஒளிபரப்பாகும். பரவாயில்லையா? உங்களோட வீட்டு கதைகள் எல்லாம் முழு இலங்கைக்கும் கேட்கும், லைவா கேட்கும், லைவ் கமெண்ட்ரி போகும். பரவாயில்லையா? லைவ் டெலிகாஸ்ட் போகும். அப்ப அந்த எல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. அதெல்லாம் சும்மா தேவையில்லாத வேலைகள். அப்ப எந்த நேரமும் உங்களுடைய மைக்க வந்து நீங்க மியூட்லயே வச்சிருங்க. தேவையான நேரம் மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு டவுட்டுகளை கேளுங்க நட். அப்ப நாளையில இருந்து உங்களுடைய குரூப்ல இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டின வீடியோஸ் மாதிரி ரெண்டு வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் காலையிலேயே. அதுகளை கேளுங்க. கேட்டுட்டு மறுநாள் வார நேரம் வாங்க கிளாஸுக்கு. நாளைக்கு உங்களுக்கு லெக்சர்ஸ் இல்ல, இந்த டியூட் எடுக்கிற வேலை, இதெல்லாம் உங்களுடைய வேலைகள். இப்ப இத உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கொள்ள இயலாதாக்கள் டவுன்லோட் பண்ணியும் படிங்க. அது அவ்வளவு எஃபெக்டிவ் இல்ல. நான் வந்து அவ்வளவு பெருசா சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு படிங்கன்னு சொல்லி. முடிஞ்ச அளவு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்படி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க வசதி இல்லாதாக்கள் இதை எழுதியாவது வச்சுக்கொள்ளுங்க. இதை வந்து உங்களுக்கு எழுதலாம், டைம் இருக்குது, மெதுவா எழுதுங்க. இப்போ முதலாவது நாங்க படிக்கிறது வந்து டென்சஸ் என்ற பாடம், காலங்களை பத்தி நாங்க படிப்போம். அது ஒரு 4 to 5 days அது இருக்கும், பெரிய ஒரு பாடம். அதனால ஒரு 4 to 5 days நாங்க டென்சஸ் மட்டும் படிப்போம். இப்போ முதலாவது நீங்க டென்சஸை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கொண்டாலும் காணும், பிறகு பேசிவ் வாய்ஸ். அப்ப ஒரேடியா எடுக்கக்கூடியாக்கள் ஒரேடியா ஃபுல்லா அவ்வளோ டியூட்டையும் எடுத்து ஃபைல் பண்ணி வைங்க அழகா. அப்ப நாளாண்டிக்கு நாங்க லெசன்ஸ் தொடங்குவோம். அப்ப அது வரைக்கும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையானதுகளை பிரிண்ட் அவுட் நாளைக்கு காலையில் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுவேன். டியூப்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு ரெடியா இருங்க.
பே பண்ணாதாக்கள் பே பண்ணி குரூப்ல எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருங்க. அப்புறம் வேற புதுசா ஆக்கள் ஜாயின் பண்றதுக்கு இருந்தா அவங்களுக்கும் சொல்லுங்க. அது ஒரே ஒரு நாள் நாளைக்கு இருக்கு. யாருக்காவது போன் நம்பர் மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கு, ஆபீஸுக்கு கதைச்சு உங்களோட போன் நம்பர்களை மாத்திருங்க. லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை அதெல்லாம் செய்யல. சோ அப்ப அவ்வளவுதான் எனக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு that's it from me for today. அவ்வளவுதான் எனக்கு சொல்ல வேண்டி இருக்கு. எப்ப ஏதாவது டவுட்? எஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ். யா சொல்லுங்க. நான் மிஸ் கட்டார்ல இருந்து பேசுறேன். ஓ கபீர். எஸ். நான் மிஸ் அந்த 24வது பெட்ச்ல தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே. ஜாயின் பண்ணி எனக்கு அந்த கண்ணில் அந்த சிக்கன் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டு கண் கொஞ்சம் மங்களா போன உடனே நான் இந்த இதுல ஒன்றும் பார்க்கலாம் போயிட்டு அப்ப நான் உங்களோட நம்பரும் இல்லை, நான் ஆபீஸுக்கு எடுத்து கதைச்சேன். என்னால கிளாஸ் இப்ப ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கு, ஃபாலோ பண்ண இயலாம இருக்கு. வேற ஒரு கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்றேன், இதுல என்ன ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் 24வது பேஜ்ல. அவங்க சொன்னாங்க ரிமூவ் பண்ண தேவையில்லை, அப்படி இருக்கட்டும், நீங்க ஒரு மெசேஜ் ஒன்றை போடுங்க, நீங்க விருப்பமான இந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்றீங்களோ அதுல நாங்க ஜாயின் பண்ணி விடுறோம்னு சொன்னாங்க. அப்ப ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒண்ணு எனக்கு தரவும் இல்லை. இப்ப நான் என்ன செய்யலாம்? எனக்கு மிஸ் அந்த டைம் தான் எனக்கு பொருத்தமா இருக்கு, அந்த 10 ஸ்ரீலங்கா டைம் 10 மணி 12 மணி. அது இங்க 7:30 to 9:30. இப்ப அங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் போகுது கபீர். அது இன்னொரு 10 days இருக்கு. அதுக்கு பிறகு திரும்ப ஒரு கோர்ஸ் அங்க தொடங்கும். அந்த நேரம் நான் 28வது பேட்ச் அங்கதான் தொடங்க போறோம். அந்த நேரம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்படியா இருந்தா அது எவ்வளவு காலம் மிஸ் செல்லும்? இன்னொரு 1 week இருக்கு. 1 weekக்கு பிறகு அங்க ஒரு தொடங்கும் 10 மணி. தம்பி 1 week என்ன பரவாயில்ல, அப்ப வெயிட் பண்ணி அதுல நான் ஜாயின் பண்றேன் மிஸ். ஓகே கபீர். ஓகே thank you very much. ஓகே thank you. ஃபோன் நம்பர் எனக்கு இல்ல, அதான் நான் ஆபீஸோட. ஓகே நான் என்னோட ஃபோன் நம்பர் நான் இங்க டைப் பண்றேன். டைப். இது என்னோட ஃபோன் நம்பர். இது என்னுடைய பிரத்யேகமான மொபைல் நம்பர். இங்க எதுக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஏதாவது தேவையான லெசன் சம்பந்தமா தேவை இருந்தா மட்டும் எனக்கு கடைங்க. ஆபீஸ் சம்பந்தமா நம்பர் மாத்துறது, காசு கட்டுறதுக்கெல்லாம் எனக்கு பொறுப்பு இல்ல. அதெல்லாம் நீங்க ஆபீஸ் ஆக்களோட பேசணும். லெசன் சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு எடுங்க. தேவையில்லாத மெசேஜ் நான் உங்களோட அந்த புதிய குரூப்ல ஜாயின் பண்றேன்டா ஆபீஸோட தொடர்பு கொள்ளணும் மேம். யா எஸ் அவங்க தான் சேர்த்து விடுவாங்க, நான் இல்ல. நான் மெசேஜ் ஒன்று போடுறேன். உங்களோட போன் நம்பர் இன்னொரு போடுங்க மிஸ். போட்டுட்டேன் பாருங்க, போட்டிருக்கேன். வரையில excuse me ma'am. எஸ் எனக்கு போடு. எஸ் yes, time is in future change or not? What about the time, class time ma'am? This is fixed time, 8 to 10. It's mean complete course or first 15 days? No, first 15 days would be 8 to 10. And the advanced course will be 6 to 8. And for the spoken English, it would be 10 to 12. Okay, ma'am. Likewise, it goes. Because of I'm also tutor. Okay. That's why I have to manage my classes. It's mean Tamil classes. That's why I'm asking you, ma'am. Okay, no problem. But we can't negotiate because we have some schedules, so we can't. Yes, I can manage myself. That's why I'm asking what is the date. No problem. You can if you miss any lectures here, you can come and join to the other courses. No problem. No, I want to finish quickly this course, ma'am. So then you have to come follow up to 15 days, 50 of all 15 days, and then again. The advanced course will be starting on 19th. So, anga vandu ninga 6 to 8 you can come and join there. After that, the spoken club would be there. So that you can come and participate. No problem. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much. அப்ப இது என்னுடைய நம்பர். தேவையில்லாத மெசேஜ் எதுவும் அனுப்பாதீங்க. ஒரு அந்த 10 பேருக்கெல்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி பரலோகம் போயிடுவீங்க. இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் அந்த அட் எல்லாம் எனக்கு அனுப்புறது, பிசினஸ் ப்ரமோஷன்ஸ் அனுப்புறது, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத மெசேஜ் எல்லாம் எனக்கு அனுப்ப வேணாம். ஏதாவது லெசன் சம்பந்தமா ஏதாவது டவுட் இருந்தா மட்டும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. அப்ப கால் பண்ணுங்க, பரவாயில்ல. நான் ஏதாவது வேலைகளா இருந்தா நான் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன். பார்த்துட்டு பிறகு எடுப்பேன். ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டு வைங்க. லீவ் அ மெசேஜ் ஃபார் மீ. I'll see that later and reply. உங்களோட நம்பரை கொஞ்சம் போடுங்க மிஸ். போட்டிருக்கேன் chatல பாருங்க. Okay, so that's it from me for today. Okay, so we meet on day after tomorrow. எப்ப வருது? Thursday நாங்க மீட் பண்ணுவோம் again 8 to 10. Okay, thank you so much. Love you all. Bye bye. Take care. Be awesome. Keep learning and take care. Bye bye. Love you all. Love you so much. Bye bye.
Take care. Okay. Thank you very much. Thank you. Thanks for joining with me. Okay. Thank you. Miss. Night. Thank you. Thank you. Recording so much. stopped. Hi, Miss. Hello.